ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا انکار کرنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں، کچھ ایسے بدبخت ہیں جو انبیاء کا انکار کرنے والے ہیں، کوئی فرشتوں کا انکار کرنے والے ہیں، کوئی آسمانی صحائف کا اور کتابوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ غرض کے ہر طرح کے منکرین آپ کو مل جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی الوہیت کا اور اس کی ربوبیت کا انکار کرنے والے بھی ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ وہ کائنات میں جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایسے بدبخت اور بد نصیب اور جاہل آج بھی ترقی یافتہ دور کے اندر بھی موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود مارز وجود میں آ گئی، لیکن کائنات میں ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا۔ جتنا بڑا مرضی کوئی طاقتور ہو، جتنا بڑا مرضی کوئی امیر ہو، جتنا بڑا مرضی کسی عہدے اور منصب کا حامل ہو، جتنی مرضی کسی طاقتور قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، دنیا کا رستم زماں ہو، ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، چاہے کوئی موحد ہے، چاہے کوئی مشرک ہے، چاہے کوئی کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بامن ہے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی خطے سے اور کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھنے والا ہے اور کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے کوئی نیک ہو، برا ہو، بد ہو، تہجد گزار ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، قرآن کا قاری ہو، عالم ہو، حافظ ہو، پیر ہو، فقیر ہو، غوث ہو، قطب ہو، قلندر ہو، ابدال ہو، وہ مومنوں کے کسی بھی درجے سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ چیز ہے جو اس کو موت، کیا ہے؟ بولے بولے کیا ہے؟ موت۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا۔ ایسے طاقتور، ایسے اسٹرانگ اور بڑے بڑے جری جوان جو کہتے تھے کہ سورج ہمیں پوچھ کے ڈھلتا ہے، ان کو بھی موت آ گئی۔ ایک عاشق نے کہا عبد ستارہ چھٹ دے کھیڑا، لمبی چھوڑ کہانی، ٹر گئے نبی محمد ایک قوم من تقدیر ربانی۔ جن کی خاطر کائنات کو بسایا گیا، جن کی خاطر کائنات کو بنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں۔ خداوند متعال پروردگار عالم فرماتا ہے لولاک لما خلقت الکائنات، پیارے حبیب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی بھی چیز نہ کر سکتی۔ یعنی کائنات کے یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ کہکشائیں، یہ ہوائیں اور فرش زمین، جنت اور دوزخ، کل کائنات کی جو جو چیز بھی بنائی گئی، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ نے سب کچھ دیا۔ تو جن کی خاطر کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا، سنوارا گیا، یہ جہان رنگ و بو بنایا گیا، وہ محبوب بھی اس دار فانی میں اپنی 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ کو گزار کر اپنے مالک کی طرف چلے گئے۔ تو پھر
जब जिनकी खातिर कायनात को बनाया, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल जिंदगी पाई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी तवील उम्र पाई, और ये चलते 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 मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 1.25 लाख कमो बेश अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने सबसे थोड़ी ज़ाहिरी जिंदगी आ गई। तो जब वो भी चले गए तो चले, हमने भी जाना है, चले हमने भी जाना है। ये जनाजा हमें ये सबक देता है कि जिस तरह तुम लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हो ना, इसी तरह भले लोगों एक दिन आपने भी आ जाना है। और हम मौत को कितना याद रखते हैं, अभी जनाजे का सलाम फिरता है तो हम तितर बितर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, और जो चंद एक कब्र पे तदफीन के वक्त खड़े होते हैं उनमें भी इल्ला माशाअल्लाह चंद एक लोग होंगे जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हों या मौत से इबरत पकड़ रहे हों। बाकी लोग जो है, किसी ने सिगरेट लगा ली, किसी ने सियासत की बातें शुरू कर दी, किसी ने दुनिया की, किसी ने कारोबार की, किसी ने तजारत। हम मौत को कितना याद रखते हैं, ये कब्र हमें रोजाना कितनी बार याद करती है, और हम कब्र को और मौत को कितना याद करते हैं। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा कसरत के साथ मौत को याद करता है वो जब मरता है अल्लाह शहादत के मर्तबे पे फाइज करता है, और कितने गुनाह अल्लाह उसके दुनिया में ही खत्म फरमा देता है। कसरत मौत का जिक्र करना, मौत को याद करना कई गुनाहों से निजात का जरिया है। और हम इतने सख्त दिल हो गए मौत को देख कर भी। आज एक अर्जनामा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम जनाजों में शामिल होते हैं तो हमारा मकसद होना चाहिए अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के, किसी को मुंह दिखाने के लिए नहीं। और जब हम जनाजे में खड़े हों तो दुआएं याद करो। अगर कोई बंदा जनाजे में दुआ नहीं मांगता, खामोश खड़ा रहता है, वुजू नहीं करता, जनाजे की दुआएं नहीं उसको आती, वो अल्लाह का बंदा मरहूम के साथ धोखा करता है। आज आप खामोशी के साथ चले गए, मैं खामोशी के साथ चला गया, कल को ये मौत मुझ पर भी और आप पर भी तारी होगी, तो फिर हमारे जनाजे के साथ जो बंदे आएंगे खामोशी से चले जाएंगे, हमें कितना दुख पहुंचेगा कि ये बंदा आया और मुझे दे के कुछ नहीं दिया। और हमने अपने मुसलमान भाई को देना क्या है? दुआ। क्या देना है? बोलो तो सही। और दुआ के तो इनकार नहीं आप करते, दुआ तो अल्लाह से करनी है भाई। दुआ किससे करनी है? बोलो बोलो, किससे करनी है? अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और आप जिस फौत शुदा अपने मुसलमान भाई के जनाजे में जाएं, उसके लिए दिल से गिड़गिड़ा के इज्जो इनकिसारी के साथ परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ मांगा करें, और दुआएं याद करें, नमाज याद करें, जनाजे की दुआएं याद करें। ऐसा ना हो कि कहीं हम भी फौत हो जाएं तो हमारे जनाजे में भी लोग खामोशी से आएँ और खामोशी से चले जाएं। दुआ जब भी करो, दुआ हम करते हैं अल्लाह ताला से, किसी बंदे से दुआ नहीं करते। किससे करते हैं दुआ? अल्लाह ताला से। तो जनाजा जब सलाम फिरेगा तो आपने अव्वलो आखिर एक बार दुरूद पाक, एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़ के